Ok, sự đến nó có nên chương ni chia về chiếc đại dương ban thôi chỉ mỗi cái này bị muốn hay mà đó là ní cứ dương phải cho hai thà về chiếc bởi dương thật được cái nông sảnភាពbạn nào và nó cái nông xin folder dương miền xin chấm nốt 7 cứ dương miền splash xin home xin nâng game xin nếu nông script folder dương miền script môi chấm nốt riêng cái đấy để lại dương phải cho hai thà script môi nào thôi ấy script môi nào thôi ấy à với để dương ai xong qua ban class nó cứ tao để dạy mua robot script thì họ tha brand script việc hai chi thôi càng nghe tại tôn chỉ môi nâng ca chọn chấm tại tôn một khu các bạn game control việc thôi ca control từ lượt gameplay game data mình chứa việc thôi ca cột con tại tôn mỗi tên này nó có nông game bởi dưỡng đôi chia ca đại xa tục bình túc hai chi tại tôn một ca sale bình túc hay nâng load bình túc đáy game over control script là tại tôi một game over chứ cũng còn screen game over bằng hai là pause có đôi khi restart game làm quên như chân tức anh ấy dân còn là smart đấy nè từ tam anh này cả đã chung một bờ dưới và lại nếu như xong ba con cái chỗ tịch đây trong bàn tha nó về để dương và cả script máu cứ dương thời cả đã chung một vía ỏi ban trăm tới từ tam ở đây để về phơi nông năng dân đá làm bây thay dân khan thôi là về dương chứng dân bộ mà vẫn dân còn tại mơ từ lời một script bởi dương tới dân ai đăng thà vì ở đây để việc cầm bông thôi khai chẳng hạn và nó chỉ bọn bị sào môi đài script hen tại tôi mỗi đáy thì toàn đăng thà thợ ấy chỉ ba tiếng hin control hin bên đây ta cần chùm nuôi chỉ cần lư làm vậy đó sẽ bài hai cho việc có chỉ cục con ca để bắt đo chui bắt đo chùm lại cho can user ấy chui chỉ cần lư ở user đăng chùm lại là tầm thời ấy chẳng từ home control việc có chia script control từ lời home screen đấy nhỉ line control với script tại tôi mỗi ca cục con chỉ vật và hành chấn splash control và chỉ ca cục con từ lời splash screen ok mình đây thấy dân đã chứ mua hiện lo của sòng đài tạm mới bạn giờ dương ai mười dụ timer bar control cứ control từ lời timer program ok anh ấy dân review từ tam chứ mua robot script bởi dương làm bởi tiên nhà rong dương ở vì châu mong kiểm dương khạc khạc bên tha vì ban vừa ấy kia khạc nhớ nè bởi nhỏ này đằng ai dương khan là vừa là vì du đáy ai nhung cột lệnh nhỏ này cột lệnh chấn dương ai từ chập đam từ xe cột vô ta mà đón thì bộ ở đơn tha từ xe to bị nạn tới bởi dương ở đơn tha sẽ thành là ca thành là phi bị chiếc bởi dương lỡ nước đo này bằng nâng ở toàn đơn tha tao bởi script ní tục tên này ấy khạc phăng sân bảo viết thôi ca nghĩ ấy khạc có đôi cái này đây game control đi việc tục tên này ấy khạc function bảo vệ call the function ở cái nông khla môi na khla ok giờ đăng thang kiểm data để chơi từ bàn pra ở cái nông script na khla pra thua ấy khla chứ chứng giờ dương ở ai chập đam đợi ở đăng ấy xong chẳng thế nhưng như tôi tới đi hái chi ở vậy để dương chụp phá lồng bạc cái nông ca để dương tục chiếc dương trao du bị chứ dương mình cua tục chiếc bởi dương trao du tế bởi sân bởi vì ở toàn chop á dương tục du tới việc của bạn bộ màu vinh chân dương thử rung lực lăng vinh dương tục bị dương cháu dương thử tao màu rung lực lăng vinh đầm bay ỏi từ đó thành việc đào lăng vinh từ dương đừng thang cua phơi ở vậy và to tiền và sân bờ mình ban mà rồi bị đôi dương còn bông phơi lừa vì muốn đấy dân hỏi nó các bạn bạn tất cả sập bị rồi đó từ dương nghi sưu trong cá phơi vì mình to mà chứ những bên chồng rồi ấy cao Peter rung lực với lăng vinh thế để dương hào vì sao chạy cái tiền hào thao review mà dương thao review bị dương lăng vinh ở dương đừng tha ta nơi không splash xin đi cùng nó thuê cái khác home xin đi cùng nó thuê cái khác game xin đi cùng nó thuê cái khác và splash screen việc chụp từ căn script cái khác thì họ tha splash screen lớn nữa việc chụp từ căn game data mà đi chờ splash screen có chụp từ căn splash control và bắt đầu mau home xin bây giờ chụp từ căn script cái khác home control và cùng nó này capra home xin dùng pra thuê cái bà đôi chung mua bảo bí home cứ chia cần lại chập đám tầm 4 để user dương châu mà đã game dớn cứ quạt nên khơi home xin và tọt splash xin máu của splash xin tao mà play thì việc còn chỉ cần lại load tên đầy ấy chứ ấy và thế home xin cứ mà đó cứ nên đăng bọn cứ chỉ cần lại để là user khơi ai nâng ở dùng kế sân bà còn cho chở button play thế cứ còn nâng là hột nữa việc không bị splash xin cứ dương châu mà đó user nâng để cứ còn tại vì và đi mua về chứng cứ vì splash tầm mà play đây chẳng ấy
តែមកដល់ home scene បើគាត់អត់ចុចប៊ូតុង play គាត់នៅនឹងរហូតបាទ home scene ក៏យើងបង្ហាញបន្ទុកខ្ពស់បំផុតរបស់គាត់ដែរបន្ទាប់ពីគាត់លេងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់ចូលមកដំបូងគាត់អត់ដែរលេងហ្គេមរបស់យើងសោះមានន័យថាយក score ជា score របស់ user ហ្នឹងប្រកាសជា0ហ្នឹងតែបើសិនជាគាត់ចូលទៅលេងហ្គេមយើងហើយគាត់បានបន្ទុក10យ៉ាបន្ទុកចុងក្រោយរបស់គាត់ខ្ពស់ជាងគេ10វាប្រកាសជាបង្ហាញ10នៅហ្នឹងបាទនេះគឺយើងសង្ខេបខ្លះៗតាក់ទងមួយ home scene របស់យើងថា home scene របស់យើងបង្ហាញអ្វីខ្លះទៅកាន់ user ហើយអនុញ្ញាតឲ្យ user ធ្វើអីខ្លះសរុបមកវិញគឺយើងបង្ហាញបន្ទុកខ្ពស់បំផុតចុងក្រោយរបស់ user នៅកន្លែងនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យ user ចុចប៊ូតុង play ដើម្បីចូលទៅកាន់game scene នេះឯងបាទដូចតែប៉ុណ្្នឹងទេណាសម្រាប់ home scene តែបើយើងនិយាយពិស្ដារតិចទៀតនោះយើងចូលឲ្យជ្រៅតិចណាគឺនៅក្នុង home scene របស់យើងគឺវាមាន game object មួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ user ដូចជា object ដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា text នេះវាមាន component text ដែលអាចបង្ហាញជាឈ្មោះ game របស់យើងទៅកាន់ user បានបាទគឺ game របស់យើងឈ្មោះ freaking map ហ្នឹងឯងហើយបាទបើយើងបើក scene view បាទយើងពេលយើង select text game object របស់យើងទៅយើងនឹងឃើញថានេះទីតាំងរបស់វានៅត្រង់នេះហើយបើយើងមើលក្នុង game view យើងឃើញវានៅក្នុងត្រង់នេះអូខេបន្ទាប់មកយើងមាន game object panel result ណាបាទនេះកន្លែងនេះ panel result គឺយើងមាន game object icon award ដែលជារូប icon នេះបាទយើងមាន text score des បាទបង្ហាញពី description ហើយនឹង text score value គឺជា value នៃបន្ទុកចុងក្រោយរបស់ user ដែលយើងបាននិយាយមុនហ្នឹងណាបាទយើងមានប៊ូតុង play ដែលប៊ូតុង play ហ្នឹងនឹងធ្វើការ call function មួយរបស់ home control script នៅកន្លែងនេះគឺយើងភ្ជាប់ event on click នេះនៅកន្លែងនេះណានៅក្នុង component ប៊ូតុងបាទយើង connect វាទៅកាន់ home control នេះអូខេខ្ញុំនឹងគូនេះមើលបន្តិចបាទនេះបាទយើងជួញមក home control script នេះហើយយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ function click to game scene អញ្ចឹងនៅក្នុង home control script របស់យើងប្រកាសជាមាន function click to game scene នេះយ៉ាងនេះ click to game scene នេះ function មួយនេះហើយ function ហ្នឹងវាធ្វើការអនុវត្តនៅពេលដែល user ចុចទៅលើប៊ូតុង play នេះបាទគឺប៊ូតុង play នេះនៅក្នុង UI នេះអូខេបើយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុង home scene របស់យើងគឺមុខងារដែលសំខាន់សម្រាប់ user នោះគឺប៊ូតុង play តាក់ទងមួយប៊ូតុង play ហ្នឹងឯងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យ user ចូលទៅកាន់ game scene ខ្ញុំលុបឲ្យចោលបើចុះឲ្យ game scene វិញ game scene គឺជា scene ដែលសំខាន់នៅក្នុង game ជាទូទៅបាទរាល់ game ទាំងអស់ game scene គឺជាកន្លែងសំខាន់ពីព្រោះគឺជាកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យ user លេង game របស់យើងបានហើយជាកន្លែងដែល user ចំណាយពេលច្រើនជាងគេនៅក្នុង game ពីព្រោះកាលណាគាត់ចូលមកលេង game គឺគាត់ត្រូវការមក game scene ដើម្បីលេងអញ្ចឹងអូខេចឹងនៅក្នុង game scene របស់យើងនេះគឺយើងមាន game object ច្រើនជាងគេដែរហើយក៏ប្រើប្រាស់ script ច្រើនជាងគេដែរអញ្ចឹងយើងមករំលឹកមើលថាតើវាមានអីគេខ្លះបាទហើយវាតំណែងគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងមិនបាន detail ខ្លាំង 100% ទេប៉ុន្តែពាក្យថារំលឹកធ្វើម៉េចទាញការចងចាំរបស់យើងពីមុនខ្លះមកវិញអញ្ចឹងណាដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើជាមួយគ្នាថានៅក្នុង game scene របស់យើងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយយើងទៅមើលទៅគេវានឹកឃើញខ្លះៗមកវិញអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាបាទជាចំណុចចាប់ផ្ដើមក្នុងការដែលយើងបន្តដើម្បីបញ្ចប់projectរបស់យើងបានបើយើងឃើញថានៅក្នុង game scene របស់យើងមានដូចគ្នាដូច scene ផ្សេងៗទៀតដែរជាទូទៅតែងតែមាន canvas game object បាទហើយបើយើងមើលមកក្រោមនេះយើង ignore event system អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាជា default របស់ scene ទេយើងមកបដោតទៅលើ custom game object របស់យើងដែលតទៅមួយ brain script ដែលវាភ្ជាប់ទៅកាន់ component script brain script នេះហើយ game object game control វាភ្ជាប់ជាមួយនឹង script game control ណាអូខេហើយ game control របស់យើងគឺមាន manage data ច្រើនណាបាទយើងឃើញនៅកន្លែងនេះបើយើងជួញវាទៅកាន់ text score text version បាទមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង component brain script នេះទៀតហើយនឹងមានផ្សេងៗទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងអាច review ម្ដងមួយគ្នាយើងមានពេលយើង download project របស់យើងឡើងវិញហើយទៅ review ម្ដងមួយឡើងវិញណាបាទនេះគឺយើងអាច review detail 100% នៅក្នុងវីដេអូនេះជាមួយគ្នាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំលើកឡើងពីការ review អ្វីដែលអ្នកអង្គត្រូវធ្វើដើម្បីតែប៉ុតខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើដែរណាគ្រាន់តែថាខ្ញុំខ្ញុំនឹង review detail នៅខាងក្រៅវីដេអូដែរណាគ្រាន់តែថានេះជា step ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាអ្នកអង្គត្រូវចូលមក scene មួយហើយ review អ្វីដែលយើងបានធ្វើជាមួយគ្នាគ្រប់ scene គ្រប់ script ទាំងអស់ដើម្បីអាចបន្តអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើបន្តទៀតហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់វាអូខេយើងចូលមក canvas របស់យើងរៀង detail បន្តិចគឺនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន background game object ដែលវាមាន component image ហើយយើងដាក់ពណ៌វារៀង
bà bò này cứ hiện không mang thì hiện blue thì chân tới nè giờ ai đồ bò ban nơiក្នុង color palette នេះ ok ហើយយើងមាន game panel object ដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានឆាលរបស់វាជាច្រើននៅមាន game object text score text question មាន button answer អីចឹងទៅដូចតែយើងបានឃើញនៅក្នុង screen របស់យើងនេះណាគឺវាច្រើនដែរតែខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ component ឬក៏ game object ដែលសំខាន់ដែលតទៅមួយ script របស់យើងគឺយើងមាន timer bar យើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង script component timer bar control line bar យើងភ្ជាប់មួយ component line control បាទហើយដូចជា hint action នេះយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង hint control បាទតទៅមួយ script ដែលយើងបាននិយាយមុនហ្នឹងអូខេវាធ្វើការជំនួយដល់ user អីចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការឆ្លើយណាបើសិនបើ user stuck អត់ដឹងចម្លើយអីចឹង hint របស់យើងអាចជួយបានអីចឹងទៅអូខេបើតាមខ្ញុំចាំអូខេនេះជាការរំលឹកហើយការរំលឹកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀងចាំវិញខ្លះហើយខ្ញុំចាំថាចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងគឺប្រហែលជាតកតងជាមួយនឹង hint ហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងបាន manage gameplay អស់ហើយទៀតពិតហើយបន្តមកខ្ញុំគិតថា game over ក៏យើងធ្វើហើយដែរ game over ដែលឡើយយើងបកមកធ្វើ hint វិញណាយើងមាន button hint 3នេះបើយើង select នេះទៅនេះ button នេះអូខេយើងឃើញវា select នេះហើយបន្តមកនេះហើយ button timer ណាហើយ button skip question ណាអូខេបើតាមឈ្មោះដែលយើងដាក់នេះបាទខ្ញុំនៅតែបើកវងកញ្ចក់ឡើងនឹងទៀតដែរអ្នកនរឃើញអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងដាក់ឈ្មោះ button ឲ្យបានរៀងច្បាស់លាស់យើងមិនទាន់ទៅចូលទៅកាន់ review script របស់យើងទេថា script របស់យើងធ្វើអីខ្លះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងឃើញឈ្មោះ button របស់យើងអាចទាយដឹងបាន 50% ទៅ 60% ឯថា button ហ្នឹងនឹង call script អីហើយនឹង call function អីហើយទូនាទីវាធ្វើអីយើងអាចដឹងតាមជាឈ្មោះរបស់វាដែរអញ្ចឹងមិនថាយើងពេលយើង define component ឬក៏ define game object នៅក្នុងhierarchy panel ឬក៏ hierarchy window របស់យើងនេះគឺយើងចំណាយពេលដាក់ឈ្មោះវាឲ្យប្រសើរឡើងឲ្យវាតាក់ទងមួយមុខងារវាដែរអញ្ចឹងណាដើម្បីងាយស្រួលអញ្ចឹងមិនថាតែយើងនៅឆ្ងាយពីបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងជាចំនួនថ្ងៃជាចំនួនសប្តាហ៍ជាចំនួនខែជាចំនួនឆ្នាំទេពីព្រោះពេលខ្លះយើងអត់អាចជាបើយើងជៀសបានគឺប្រសើរបើយើងជៀសបានថាយើងត្រូវតែ finish បច្ចេកនឹងបញ្ចប់បច្ចេកនឹងមុនពេលដែលយើង move ទៅអីផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនយើងអាចជៀសបានគឺល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងជៀសអត់បានទេយើងមិនមែនតែនៅចាំតែធ្វើបច្ចេកមួយនឹងរហូតណាយើងអាចនឹងធ្វើវាបានតែ 50% ទៅ 60% យើងអាចនឹងទៅធ្វើអីផ្សេងមិនប្រកាសថាយើងឆ្ងាយពីវារាប់ឆ្នាំក៏អាចនឹងរាប់អាទិត្យឬក៏ថាមួយខែអីចឹងក៏យើងអាចភ្លេចដែរអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលយើងតែងតែត្រូវដាក់ឈ្មោះវារៀបចំវាឲ្យស្អាតរៀបចំការងារយើងឲ្យស្អាតនៅពេលដែលយើងបកមកវិញគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងឆាប់នឹកឃើញពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើចុងក្រោយណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់ឲ្យយើងគួរតែបង្កើតទម្លាប់ហ្នឹងមិនថាតែ program បច្ចេកទេអាចជាបច្ចេកឯកសារអីផ្សេងទៀតតើតើមួយការងាររបស់យើងក៏យើងអាចបង្កើតទម្លាប់ដាក់ឈ្មោះឲ្យត្រូវនៃរបស់វាដែរអូខេនឹងនេះអធិស្ឋានផងដោយសារតែខ្ញុំគណៈពេលខ្ញុំកំពុង record វីដេអូនេះផ្ទះនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគាត់កំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងអាចលឺសំឡេងរំខានតិចហីអូខេចាំមើលខ្ញុំព្យាយាម review ណួយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាវា review បានប្រមាណ%ទេតែសង្ឃឹមថាអ្នកនរអាចស្ដាប់បានអាចស្ដាប់លើបានអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា button give answer នេះ button give answer នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ button ហ្នឹងទៅវានឹងផ្ដល់ចម្លើយឲ្យ user ហើយ button pull timer នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងជួយផ្អាកការ review ការធ្វើដំណើរថយក្រោយរបស់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យ user មានពេលច្រើនក្នុងការគិត button skip question បាទវានឹងជួយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមខ្ញុំចាំគឺបំផ្ទុះ effect ដើម្បីរំលងសំណួរបើសិនជា user ឃើញថាសំណួរហ្នឹងរៀងពិបាកឆ្លើយហើយអាចនឹងចំណាយពេលយូរប៉ះពាល់ដល់បន្ទុករបស់គាត់បើសិនគាត់ឆ្លើយអត់ល្អឆ្លើយអត់ទៅបន្ទុករបស់គាត់នឹងត្រូវកាត់ជីវិតរបស់គាត់នឹងត្រូវកាត់ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ប្រើជំនួយមួយហ្នឹងគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពរំលងសំណួរដែលពិបាកនឹងចោលគាត់អត់ខ្វល់ពីសំណួរហ្នឹងទេគាត់ទៅសំណួរផ្សេងទៀតដើម្បីអូខេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការឆ្លើយហើយក៏នឹងបានបន្ទុកខ្ពស់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងនេះជា hint អូខេយើងនិយាយលើ hint នឹងច្រើនតិចអូខេបាទហើយកន្លែង game object មួយទៀតអូខេយើងគាត់ចុចបើវាលើវាទៅយើងឃើញ effect បាទអូខេ effect នេះ effect explosion ណា effect explosion នេះគឺយើងគិតថាយើងនឹងធ្វើជាមួយនឹងយើងនឹងប្រើជាមួយនឹង button skip question នេះហើយតាមមើលតែខ្ញុំគិតថាអានេះវានៅបើកអញ្ចឹងជាទូទៅយើងអត់បើកវាគ្រប់ពេលទេណាយើងប្រហែលជាយើងនេះ set disable វាបន្ទាប់មកពេលយើងចុច button នេះបានយើង enable វាមកវិញបានវាគួរតែចាប់ផ្ដើម explode ណាបាទអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះខ្ញុំចុច play ទេអូខេខ្ញុំឃើញថាវា explode រហូតអញ្ចឹងមានន័យថា
ចំណុចចុងក្រោយបើយើងប្រហែលជាអត់ទាន់បញ្ចប់ទេខ្ញុំគិតថាចំណុចចុងក្រោយតើតើមួយ skip question ហ្នឹងប្រហែលជាអត់ទាន់បញ្ចប់ទេហើយជាអ្វីដែលយើងទុកចោលនឹងឯងតាមមើលខ្ញុំគាត់ស្មានសិនទេបាទពីព្រោះអូខេដូចអ្វីដែលការគិតមានណាពេលដែលយើងមកមើល connection រវាងប៊ូតុងរបស់យើងរវាង event on click នៃប៊ូតុងហ្នឹងជាមួយនឹង script របស់យើងគឺអត់ទាន់មានទេហើយបើសិនបើយើងមកមើលនៅលើប៊ូតុង give answer យើងឃើញថាយើងមាន connect ទេយើងមាន connect script hint action អូខេនេះហើយជាមួយនឹង function do give answer នៅក្នុង class hint control ហ្នឹងណាបាទ hint action នេះពិតវាជាឈ្មោះ game object នេះដែលយើងដាក់ script hint control របស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងណាអូខេហ្នឹងចូលពេលយើង connect តាមរយៈ game object ហ្នឹងទៅវាដាក់ឈ្មោះ game object នៅកន្លែងហ្នឹងណាតែពិត script របស់យើងគឺឈ្មោះ hint control ហើយនៅក្នុង hint control ហ្នឹងគឺវាមាន function do give answer ដែល function ហ្នឹងនឹងអនុវត្តនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើប៊ូតុង give answer ណាក៏ដូចគ្នាដែរប៊ូតុង post timer ប៊ូតុង post timer វានឹងធ្វើការអនុវត្តទៅលើ function do post timer របស់ class hint control ណាអូខេដែល like ប៊ូតុង skip question គឺយើងអត់ទាន់មាន connect ទៅកាន់ script ហ្នឹងទេជាទូទៅយើងត្រូវការ connect ចឹងឯងបើសិនជាយើងបានធ្វើវាហើយតែឥឡូវយើងឃើញថាវា empty ទេ on event click របស់វានេះ on click នេះជាងវា empty ឥឡូវយើងសាក connect មើលណាបើសិនជាយើង connect មើលយើងទាញ drag drop hint action ទម្លាក់ចូលនៅកន្លែង none object នេះបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ no function រួចហើយយើងស្វែងរកឈ្មោះ script hint control ហើយយើងទៅរក function បើយើងឃើញថានៅក្នុងនេះ function របស់យើងមានតែ do give answer do post timer ហើយ function ឬក៏ attribute ផ្សេងៗនេះគឺសុទ្ធតែជា default behavior របស់ class mono behavior របស់ Unity ទេមិនមែនជាអ្វីដែលយើងបង្កើតខ្លួនឯងទេភាគច្រើនអ្នកនរនេះយើងមាន style របស់យើងក្នុងការងាយស្រួលចំណាំភាគច្រើន function ដែលយើងបង្កើតដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង event នៅខាងក្រៅអញ្ចឹង event របស់ប៊ូតុងឬក៏ event អីចឹងគឺយើងភាគច្រើនយើង start ជាមួយនឹងពាក្យ do ណាអញ្ចឹងយើងសម្គាល់ថាឲ្យតែឃើញ do អាហ្នឹងបានរបស់យើងតែឥឡូវនេះឃើញ do give answer do post timer នេះគឺមានតែពីរ function ហ្នឹងទេដែលជារបស់យើងហើយដោយឡែកយើងអត់ទាន់មានឧទាហរណ៍ប្រហែលយើងដាក់ឈ្មោះថា do skip question អញ្ចឹង function do skip question គឺអត់ទាន់មានទេយើងមានថាយើងអត់ទាន់បានធ្វើទេអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយពីចំណុចដែលយើងទុកចោលចុងក្រោយគឺខ្ញុំគិតថាជាចំណុចហ្នឹងហើយបានជាយើងមានបាទ game object ដែលជា particle system effect នេះយើងបានយកវាមកដាក់នៅក្នុង scene របស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បង្កើត script ដើម្បី connect ជាមួយនឹង game object មួយហ្នឹងទេដើម្បីបិទបើកវាខណៈពេលដែលយើងចុចឬក៏ពេលដែល user ចុចប៊ូតុង skip question នេះទេណាអូខេខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចចុងក្រោយដែលយើងទុកចោលហើយអញ្ចឹងយើងរកវាឃើញណាប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងដឹងថាកន្លែងណាដែលយើងទុកចោលពិតមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាអូខេថា script brain script នេះធ្វើឲ្យគេ game control ធ្វើឲ្យគេឧទាហរណ៍ថាយើងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើតើយើងចាប់ផ្ដើមពីណាទៅយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ 100% ទេយើងអាចដឹងខ្លះដែរឧទាហរណ៍បើយើងទៅធ្វើ hint control នេះតនេះ hint control នេះបាទយើងនឹងទៅចាប់ផ្ដើមជាមួយ hint control ហ្នឹងដោយបង្កើត function ថ្មីមួយឈ្មោះ skip question ណាអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងបើក script ហ្នឹងអូខេយើងពេលដែលយើងមកដល់ script ហ្នឹងយើងឃើញថាវាមានតែ function ពីរពិតមែនគឺ function do give answer ហើយនិង function do post timer អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងនឹងបង្កើត function មួយទៀតដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា public void do skip question អញ្ចឹងអូខេជាងនេះវាសចេះឲ្យយើងណាអូខេនៅនេះកន្លែងនេះខ្ញុំក៏បើកវងកញ្ចក់តិចដែរដោយសារតែបន្ទាប់ពីយើងផ្អាកធ្វើបច្ចេកយើងមករយៈការរីកចម្រើនខាងផ្នែកវិស័យ AI ហ្នឹងគឺរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនដល់ឋានៈដែលយើងអាចមានការជំនួយក្នុង AI ដែលជំនួយក្នុងការសរសេរកូដបានច្រើនដូចជាអ្នកនរគ្នាដឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាដឹងហើយវា viral ខ្លាំងហើយតើតើជាមួយនឹងដូចជា ChatGPT និងមាន AI tool ជាច្រើនទៀតដែលជំនួយមិនមែនតែក្នុងការសរសេរកូដទេតាំងពីការបង្កើតវីដេអូតាំងពីការgenerate ជា image ជាអីចឹងណាជាវាមានច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកវិស័យសរសេរកូដតើតើមួយ Unity បច្ចេករបស់យើង C# ហ្នឹងក៏វាមាន AI ជំនួយច្រើនដែរហើយ build in របស់ VS Code បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបើកបច្ចេករបស់យើងជាមួយ VS Code ក៏វាមាន auto suggest code ច្រើនដែរដែលជួយយើងពេលខ្លះវាក៏ជួយយើងពេលខ្លះយើងក៏បមវាដែរនឹងអ្នកឃើញថាពេលដែលយើងទៅសេអញ្ចឹងឃើញវា suggest ឲ្យពេលខ្លះអាចនឹងយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាតែបើយើងអ្នកនរចង់បានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច tab មកគឺវាសរសេរឲ្យយើងហើយហើយអ្នកនរនឹងឃើញថាពេលដែលយើងបន្តធ្វើបច្ចេករបស់យើងនឹងប្រើលក្ខណៈរបស់លក្ខណៈជំនួយពី AI ពី ChatGPT អីហ្នឹងច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាតែប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់បាញ់មិញអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏វាមានអត្ថប្រយោជន៍ពេលខ្លះក៏វាបបន្តិចដែរណាយើងអត់ចង់សរសេរអញ្ចឹងតែវាមកញ៉ៃអីអញ្ចឹងទៅណាអូខេតែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនឹងគិតវាអញ្ចឹងសិនគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់វាយើងព្យាយាមប្រើវាដើម្បីឲ្យជំនួយក្នុងការសរសេរកូដរបស់យើងជំនួយក្នុងការចងចាំរបស់យើងពេលខ្លះយើងអត់សូវចាំអញ្ចឹងវាជួយ remind យើងអីចឹងដែរអញ្ចឹងទៅអូខេដូចឥឡូវនេះគេវាប្រាប់ថាអូខេវា comment ឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងនេះហើយការ comment
ដែលជំនួយដល់ជា document ឲ្យយើងហ្នឹងគឺវា follow តាម style ចាស់របស់យើងដោយសារតែ function do give answer របស់យើងដាក់ comment បែបនេះ need help from game control ណាអូខេហើយ function do push timer របស់យើងក៏យើងដាក់ថា need help from time bar control ដែរអញ្ចឹងវា expect ថានៅក្នុង function do skip question នេះក៏នឹង need help ពីណាមួយមកដែរបាទប៉ុន្តែវាជ្រើសរើសយក game control ពីព្រោះ game control នេះនៅលើគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាសទេយើងអត់ទាន់ប្រកាសថានៅក្នុង game control នេះមាន function ហ្នឹងនៅណាយើងចូលមកអត់តាទៀតពិតអត់មានទេពីព្រោះខ្ញុំចុច comment ឬក៏ control នៅលើ Windows ហើយយើង click mouse ទៅបើយើងឃើញថាវាអត់ទាន់មាន function ហ្នឹងទេបើវាមានយើងវា link ទៅនេះបាទអូខេដូចជាមានបញ្ហាតាក់ទងមួយ reference ខ្ញុំចុចទៅវាអត់ទៅដែរនៅលើ game នេះអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំនឹង review វាតាមក្រោយប្រហែលជាការបើកជាមួយនឹង VS Code នេះ VS Code នេះគឺខ្ញុំអត់បាន set up អីឲ្យត្រូវបាន 100% ក្នុងការមាន reference open script អីអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអាចប្រើអ្វីដែលយើងប្រើពីមុនក៏បានដែរ Visual Studio បើអ្នកនរគ្នានៅលើ Windows ហើយអាចប្រើបាទដូចជាកាលនេះយើងធ្លាប់ប្រើ Mono ខ្ញុំចង់ផ្លេចអីពីព្រោះអាហ្នឹងវាយូរដែរហើយអា tool ដែលយើងប្រើពីមុនខ្ញុំចាំថាឈ្មោះស្អីបាទដូចជាបើដូចជា Visual Studio for Mac ណាខ្ញុំចាំថាដោយសារយើង run Mac ប៉ុន្តែអា Visual Studio for Mac ហ្នឹងដូចជាវា duplicate ហើយវា expire វា close វាលែងឲ្យប្រើអញ្ចឹងវា suggest ឲ្យយើងប្រើ VS Code ក៏ដូចជាបាទដូចខ្ញុំធ្លាប់ suggest ពីមុនបើស្អីយើងមានលុយ page យើងប្រើ Rider អញ្ចឹងទៅគឺវាល្អប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំប្រើ Rider ដែរដោយសារខ្ញុំប្រើ trial version ដូចជាបានមួយខែដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងបើកវាជាមួយអានោះវិញបើសិនបើ VS Code នេះខ្ញុំអត់ទាន់ set up បានត្រឹមត្រូវ 100% ណាដូចឥឡូវនេះគឺវាអត់ reference ទេអ្នកអង្គឃើញអញ្ចឹងវាអត់មាន reference ទៅកាន់ function ហ្នឹងយើងពិបាកប្រើតែបើសិនយើង set up បានស្រួលគឺវានឹងមាន reference វិញហើយអូខេតែឥឡូវយើងអត់ទាន់ខ្វល់ពី reference 100% ទេយើងចូលទៅមើលដែលផ្ទាល់ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុង game control នេះមាន function skip question ឬនៅអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមក skip ផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុង game control បាទខ្ញុំ double click ដើម្បីបើកវាអូខេយើងឃើញមាន function ដូចជា generate question give answer handle click បាទខ្ញុំ minimize វាដើម្បីងាយស្រួលមើលមាន function reset border line so game over បាទអញ្ចឹងយើងអត់ឃើញថាយើងអត់ទាន់មានទេគឺយើងមានប៊ូតុងយើងមាន function give answer អូខេ give answer យើងមានគឺ function មួយនេះបាទ function pool នេះរបស់ timer control ទេប៉ុន្តែ function skip question យើងអត់ទាន់មានទេណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេ suggest ឲ្យយើងគេ expect ថាយើងនឹងមាន function នឹងនៅក្នុង game control ប៉ុន្តែទេអត់ទាន់មានទេជាកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំចង់បដោតជាសំខាន់ណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បាញ់មិញនឹងឯងថាបើសិនបើយើងអត់ទាន់ច្បាស់ថាអត់ទាន់បានរំលឹកស្ថានភាពលក្ខណៈ status របស់ជាយើងឲ្យបាន 100% វិញទេគឺយើងពិបាកក្នុងការសរសេរតដោយសារតែឧទាហរណ៍ថាតើយើងពិតជាដាក់ skip question ហ្នឹងនៅក្នុង game control ពិតប្រាកដមានអត់ឬមួយក៏យើងទៅដាក់នៅក្នុង timer control ឧទាហរណ៍ឃើញទេយើងអត់ច្បាស់ទេហើយតែយើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងពីព្រោះយើងអត់ដឹងថានៅក្នុង game control យើង handle អីគេខ្លះផងនៅក្នុង game control យើងតើយើងធ្វើអីគេខ្លះធ្វើតាក់ទងមកអីគេខ្លះយើងមិនទៅចេះទៅដាក់ skip question នៅក្នុង game control កើតចឹងអត់ហើយក៏យើងអត់ដឹងថាតើមាន script ណាដែលវាទទួលឬក៏វាមានមុខងារតាក់ទងជាមួយនឹងអាហ្នឹងហើយឬនៅណាគេថា skip question របស់យើងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះយើងប្រហែលជាត្រូវការធ្វើការរំលងសំណួរយើងត្រូវការរៀបចំអាសំណួរថ្មីឬក៏មិនអញ្ចឹងតែការងារហ្នឹងវាមានធ្វើនៅណាហើយនៅឬមួយក៏វាពិតជាធ្វើនៅក្នុង game control មែនទេយើងអត់ច្បាស់ទេយើងអត់ច្បាស់យើងត្រូវការ review សិនអូខេ